بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شکریہ جناب آپ کے ارینجمنٹ کا اور آپ کی دعوت کا۔ کیٹرنگ انڈسٹری میں ہے، کھانے پکانے سے تعلق ہے، تو اس لیے کھانے پکانے سے متعلق جتنی بھی ٹریننگز ہیں وہ ہمارے لیے ضروری ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو کھانا پکا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کم از کم ایک دن میں آپ 1000-1500 لوگوں کو جو کھانا کھلاتے ہیں وہ محفوظ ہونا چاہیے۔ یہ ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہمارے کلائنٹ کو جو کھانا ملتا ہے وہ ہماری سیف طریقے سے ان تک پہنچے، ہیلدی اور ہائیجینک کھانا کھلانا یہ ہماری ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، کس طرح ہمیں کرنا ہے، وہ سارا پروسیجر جو ہے وہ ہیسپ کے اندر آتا ہے۔ کس کے اندر آتا ہے؟ ہیسپ۔ ہیسپ کیا ہے؟ ہیسپ ہے ہیزارڈ انالائسس کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ۔ ہیسپ ہیزارڈ انالائسس کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ۔ جب پہلا بندہ چاند پہ گیا تھا اس ٹائم اس کو جو کھانا دیا گیا، اس کھانے کو جو وہاں پہ محفوظ طریقے سے بنایا، تب جا کے اس کو ایک سٹینڈرڈ دیا گیا اور پوری دنیا میں اب ہیسپ کے سٹینڈرڈز کو فالو کیا جا رہا ہے اور ہیسپ کے متعلق تمام کھانے تیار ہو رہے ہیں۔ ہیسپ بہت بڑی ایک ٹریننگ ہے اس سیلف، اور اس کے تقریباً کم از کم جو ٹائم ہے وہ 2 دن کا ہے، پورے 2 دن کی ٹریننگ ہے، لیکن ہم یہاں پہ مختصراً اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہیسپ ہیزارڈ انالائسس کریٹیکل کنٹرول پوائنٹ ایک فوڈ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے، جس سسٹم کے تحت ہم اپنے کلائنٹ کو حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق کھانا دے رہے ہوتے ہیں۔ اب حفظان صحت کے اصول کیا ہیں وہ پچھلی دفعہ آپ لوگوں سے یہاں پہ ڈسکس ہو چکے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہیسپ کے اندر 3 خطرات ہیں۔ کتنے خطرات ہیں؟ 3۔ کون کون سے؟ پی سی بی۔ کون کون سے؟ پی سی بی، فزیکل خطرہ، کیمیکل خطرہ اور بیولوجیکل خطرہ۔ فزیکل خطرہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو انسانی آنکھ سے نظر آتی ہے اور ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، مثلا کھانے کے اندر اگر لوہا، کاغذ، لکڑی، پلاسٹک، شیشہ، پتھر یہ چیزیں چلی جائیں تو اس سے کھانے والے کا منہ زخمی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی پہلا خطرہ ہے، تو ہمیں اپنے کھانے کو ان تمام خطرات سے محفوظ رکھنا ہے۔ دوسرا ہے کیمیکل۔ ہر قسم کا کیمیکل اگر کھانے میں مکس ہو گیا وہ کھانا زہریلا ہو جاتا ہے، اور جب وہ کھانا زہریلا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، کھانا کھانے والا بیمار ہو سکتا ہے۔ کیمیکل کیا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا مل کر ایک نئی تیسری چیز بنانا کیمیکل کہلاتا ہے۔ لہذا ہمارے پاس جتنے بھی برتن دھونے والے چیزیں ہیں، صفائی، کچن کی صفائی کا جو مٹیریل ہے، یا آپ کے انسیکٹ کلر، پرفیوم، ایئر کنڈیشن، ایئر فریشنر وغیرہ ہیں، یہ تمام کیمیکل میں شامل ہوتے ہیں۔ ایون کہ آپ کے کھانے میں جو موجود ایسنس ہوتے ہیں، جو کیمیکل آپ ملاتے ہیں، رنگ وغیرہ، وہ بھی کیمیکل ہے، اور وہ اگر اپنی حد سے زیادہ چلا جائے تو کیا ہوتا ہے، اس سے کھانا زہریلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا خطرہ ہے۔ اور تیسرا خطرہ جو ہے وہ ہے بیولوجیکل خطرہ۔ کون سا؟ ہر قسم کے جراثیم جو ہمیں انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے، وہ اگر کھانے میں جاتے ہیں، اور 2 بڑے اہم ہیں، بیکٹیریا اور وائرس، یہ بہت زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے گا، جراثیم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، جراثیم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کی روک تھام کم کر سکتے ہیں۔ ایک فارمولہ ہے PDK، پریونٹ، ہم ان کو روک سکتے ہیں کہ وہ تاکہ مزید آگے نہ پھیلیں، ڈیلے، ان کی افزائش کو، ان کے بڑھنے کے عمل کو ہم ڈیلے کر سکتے ہیں، تھوڑا ٹائم دے سکتے ہیں، اور کل مناسب طریقے سے پکا کر ہم اس کو، ان جراثیم کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو جراثیم پکانے سے اور ہائیجین سے ختم ہوتے ہیں، لہذا ہمیں تمام خطرناک جراثیم سے اپنے کھانے کو بچانے کے لیے
किसकी जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है। और टेम्परेचर के साथ एक और चीज है टाइम और टेम्परेचर फूड सेफ्टी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। अगर हमने खाने को महफूज बनाना है तो मुतलका जो उस खाने का टाइम है और उसका टेम्परेचर है उसके मुताबिक अगर हम बनाएंगे तो हमारा खाना महफूज होगा, वरना क्या होता है कि वरना वो खाना हमारा खराब हो जाएगा। लिहाजा हमें अपने खाने को इन 3 किस्म के खतरात से महफूज रखना है। कौन कौन से? फिजिकल खतरा, केमिकल खतरा और बायोलॉजिकल खतरा। इन तीनों खतरात को खत्म करने के लिए एक बुनियादी चीज है और वो है हाइजीन। वो आपकी अपनी पर्सनल हाइजीन हो, वो आपकी किचन मेस की सफाई हो, वो आपके बर्तनों की सफाई हो, वो आपके खाने की सफाई हो। हर किस्म की सफाई के जरिए हम अपने खाने को इन 3 किस्म के खतरात, 3 किस्म की आलूदगियों से महफूज कर सकते हैं। अगर इन 3 किस्म की आलूदगियों में से एक आलूदगी, एक खतरा भी आपके खाने में शामिल हो जाता है तो क्या होगा? उससे फूड पॉइजनिंग होती है और वो फूड पॉइजनिंग बीमारी होती है जो कि जिसकी अलामात क्या हैं? पेट दर्द, सर का दर्द, मोशन, उल्टियां, पेचस, कभी कभार वो बुखार और बुखार से कभी कभार वो कोमा में भी ले जाती है और फालिज का भी बायस बन जाती है। और बाद औक़ात ये इतनी सख्त ज्यादा हो जाती है कि ये मौत का बायस भी बन जाती है, फूड पॉइजनिंग। इसका असर कब होता है? खाना खाने से 2 घंटे से लेकर 36 घंटे तक इसका असर हो सकता है। जो अभी आपने खाना खाया है उससे 2 घंटे से लेकर 36 घंटों तक आप उस आलूदा खाना खाने की वजह से बीमार हो सकते हैं। लिहाजा हमने अपने इस कंटेमिनेशन, इस आलूदगियों से बचाना है, क्योंकि हम सब की जान बहुत कीमती है। हम घर से किस किए आए हैं? रोजी कमाने के लिए, और उसी रोटी है ना, रोजी क्या? रोटी है। और उसी रोटी कमाने की वजह से ही हम बीमार हो जाएं या हमारी मौत हो जाए तो फिर और ज्यादा अफसोस होता है। लिहाजा यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे होते हैं, इन प्रोग्राम्स का मकसद ये है कि अपने स्टाफ को वो आगाही देना ताकि हम अपने तमाम क्लाइंट को महफूज बना सकें। जब हम क्लाइंट को महफूज बनाएंगे, जो 1000-1500 बंदा खाना खाता है उनको महफूज बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम खुद भी महफूज हो जाएंगे। लिहाजा हाइजीन के जरिए हम इन तीनों कंटेमिनेशन, तीनों आलूदगियों, तीनों खतरात से अपने आप को और अपने खाने को महफूज कर सकते हैं। कोई मुश्किल बात है इसमें? नहीं है ना? क्या कितने खतरात हैं? 3। कौन कौन से? एंड केमिकल। ठीक है, इसको तरतीब देनी जरूरी है। पहले फिजिकल, पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, याद है ना सबको ये तो? ठीक है, तो उसी से पी से फिजिकल, ठीक है, PHY फिजिकल, C से केमिकल और B से बायोलॉजिकल। ये तरतीब के साथ याद रखने हैं और इनको खत्म करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? हाइजीन। हाइजीन रीढ़ की हड्डी है, बुनियादी जरूरत है हाइजीन। और ये चीजें, ये बातें, ये हाइजीन सिर्फ अपने तक यहाँ ही महदूद नहीं रहती बल्कि अपने घरों में भी बतानी है और इस पे सख्ती से अमल करना है। अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही, जरा सी लापरवाही, बेएहतियाती, बेतवज्जी, बेध्यानी ऐसा ना हो कि आपके लिए या आपके क्लाइंट के लिए नुकसान का बायस बने। लिहाजा बहुत एहतियात के साथ हमें इन पे अमल करना है। और जो आप रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होते हैं, जो आप टेम्परेचर लिख रहे होते हैं, जो आप हाइजीन चेकलिस्ट फिल कर रहे होते हैं, वो भी हैसब का हिस्सा है, क्योंकि हैसब के 3 खतरात हैं और 3 खतरात के बाद इसके 7 प्रिंसिपल हैं, 7 असूल हैं। उन असूलों के मुताबिक हम ये सारा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास खाना, जब कोई भी मटेरियल, रॉ मटेरियल, कच्चा खाना हमें रिसीव होता है स्टोर में, वहां से लेकर आगे इस प्लेट और क्लाइंट के खाने तक 9 स्टेप हैं। कितने स्टेप हैं? 9 स्टेप हैं। इन 9 स्टेप में कहीं पे भी हैसब मिस नहीं होता। हैसब के बगैर हम नहीं चल सकते। पहला वो स्टेप है जी, इसको कहते हैं फ्लो ऑफ फूड। क्या कहते हैं? फ्लो ऑफ फूड। कि खाने का एक बहाव किस तरह होता है। सबसे पहले क्या होता है? रिसीव होता है। रिसीविंग में स्टोर डिपार्टमेंट चेक करता है कि किस तरह का मटेरियल रिसीव हो रहा है। नंबर 2, वो स्टोरेज करते हैं।
اس کو کیسے سٹور کرنا ہے. نمبر 3 وہاں سے آتا ہے تو آپ کا تھائنگ پروسیجر شروع ہو جاتا ہے. آپ اس کھانے کو پگھلاتے ہیں، مثلا جتنے بھی فروزن آئٹم ہیں اس کو پگھلاتے ہیں، تھائنگ پروسیجر. تیسرے نمبر پہ پریپریشن، میرینیشن یا